Hello students, good morning. You are welcome in the lecture number 6 of a chapter of states of matter. In the last lecture, different type of forces we have studied. Different type of intermolecular interactions, intermolecular forces of attraction present in the substances we have studied. In all, 5 forces we have studied. They are dipole interaction present between the molecules which are polar in nature. Secondly, ion dipole interaction, where we have seen solvation or hydrolysis, hydration. Solvation or hydration we have seen. Third we have studied is the induced dipole interaction, in which one molecule is polar, other is non-polar, and the polar molecule induces dipole in the non-polar molecule. After that we have seen the London forces or dispersion forces, which are present in the non-polar molecules. And at last we have studied hydrogen bonding, a strong bonding as compared with all above 4 intermolecular forces. And in this lecture, we are supposed to start with the characteristic properties of gases. बघा, 5 लेक्चर आपले झाले आहेत. या 6व्या लेक्चरमध्ये आपण कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ गॅसेस हा भाग बघणार आहे. ज्यावेळेस हा चॅप्टर सुरू केलेला होता, ज्यावेळेला मी हा चॅप्टर सुरू केलेला होता, त्याच वेळेस पहिल्याच लेक्चरमध्ये सॉलिड, लिक्विड आणि गॅस यांच्या प्रॉपर्टीजमध्ये काय फरक आहे आपण बघितलं होतं. ज्यावेळेस हा चॅप्टर सुरू केलेला होता, त्याच वेळेस पहिल्याच लेक्चरमध्ये सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेस यांच्या प्रॉपर्टीज कशा एकमेकापासून वेगवेगळ्या आहेत हे आपण बघितलेलं होतं. आणि त्याच ठिकाणी कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ गॅसेस आपण बघितलेल्या होत्या. सो सी दॅट पार्ट वन्स अगेन. फॉर गॅसेस वी हॅव स्टडीड दॅट gas molecules are lighter, very light in weight. Gas molecules are lighter in weight, lighter in mass as compared with the solids and gases. We know solids are heavy, not gases, liquids. Solids are heavy, liquids are also heavy, but gases are very lightweight molecules. So gases are lighter, that is the characteristic property of gases. Secondly, we have studied that gases are the substances in which they don't have a fixed type of geometry. Gases don't have a fixed type of geometry or shape. Geometry or shape of gases is not fixed, as well as volume of the gases is also not fixed. And whatever the volume is available, the total available space is occupied by the gases. Gases don't have a fixed shape, as well as they don't have a fixed volume. Shape means geometry. Shape and geometry one and the same. Gases don't have a fixed shape as well as fixed volume. Further we have studied that why this take place. We have seen because gas molecules are far away from each other. Gas molecules have large distance among themselves. The distance
between gas molecules is very big, very large. Gas molecules are far away from each other, and we know any substance which are far away from each other, their forces of attraction are very less. Therefore, forces of attraction among the gas molecules are very less, or they are negligible. Negligibly they are very small forces of attraction among the gas molecules. And since forces of attraction are very less, very small, they are having a property of diffusion. Property of diffusion, that is, a gas from higher pressure mixed into the lower pressure. That I am giving you the explanation here only. Whenever two compartments which are having the gas under different pressure are allowed to connect, it is observed that gas from higher pressure enter into the lower pressure as well as lower pressure into the higher pressure. That is known as a process of diffusion, and gas molecules are having a property of mixing, means property of diffusion into each other. And one more property we have studied is that nothing but the compressibility. Gas molecules are compressible. I have given you the example of balloon. Balloon. Whenever balloon is filled with air and if it is pressed by hands, we can press the balloon because there is a gas, and gas molecules are compressible. So these are the characteristic properties of gases. या 6 कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आहेत गॅसच्या. तो भाग महत्त्वाचा आहे, समजावून घ्या. मराठीमध्ये सांगतो एकदा. गॅस मॉलिक्युल्स आर लाइटर इन वेट. लाइटर म्हणजे कमी वजनाचे आहेत. कशाच्या तुलनेमध्ये? सॉलिड आणि लिक्विड. स्थायूरूप पदार्थ आणि द्रवरूप पदार्थ याचा जर विचार केला तर त्यांच्या तुलनेमध्ये, त्यांच्या कंपॅरिझनमध्ये गॅस मॉलिक्युल्स हे लाइटर असतात, खूप कमी वजनाचे असतात. त्याच्यापुढं जॉमेट्री ऑर शेप. शेप म्हणजे आकार. गॅस मॉलिक्युलला आकार असतो का कोणता? नाही. जॉमेट्री असते का त्यांची कोणती? फिक्स नाही. गॅस मॉलिक्युल्स विल हॅव नो फिक्स्ड जॉमेट्री. गॅसला कोणताही आकार फिक्स नसतो. व्हॉल्यूम म्हणजे आकारमान. आकारमानसुद्धा त्याचं फिक्स नसतं. बघा, उदबत्ती. उदबत्ती छोट्या खोलीमध्ये जर पेटवलेली असेल देवघरामध्ये तर तिचा वास त्या ठिकाणी येईल. देवघरामध्ये पेटवली असेल तर तिथंच येईल. ती जर हॉलमध्ये पेटवलेली असेल तर संपूर्ण हॉलमध्ये सुद्धा उदबत्तीचा वास येतो. म्हणजे काय आहे? तर जेवढी जागा उपलब्ध आहे ती संपूर्ण जागा गॅस मॉलिक्युल्स काय करतात? व्यापतात. जेवढी जागा उपलब्ध आहे ती संपूर्ण जागा गॅस मॉलिक्युल्स व्यापतात. त्याला म्हणायचं व्हॉल्यूम ऑफ गॅस मॉलिक्यूल इज नॉट फिक्स्ड. द टोटल अवेलेबल स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय द गॅस मॉलिक्युल्स. गॅसेस काय करतात? जेवढी जागा उपलब्ध आहे ती संपूर्ण जागा व्यापतात. त्याला म्हणायचं व्हॉल्यूम ऑफ गॅस इज नॉट फिक्स्ड अँड दे विल ऑक्युपाय द होल स्पेस अवेलेबल फॉर अकोमोडेशन. जेवढी जागा उपलब्ध आहे ती संपूर्ण जागा गॅसेस व्यापतात. मॉलिक्युलर डिस्टन्स इज व्हेरी लार्ज. सॉलिडमध्ये काय बघितलं? गॅस मॉलिक्युल सॉलिडचे मॉलिक्युल एकदम क्लोज असतात. लिक्विडचे मॉलिक्युल थोडेसे अंतरावर असतात आणि गॅसचे मॉलिक्युल खूप अंतरावरती असतात. म्हणजे मॉलिक्युलर डिस्टन्सेस आर व्हेरी बिग among each other. Molecules are far away from each other in the gases. गॅसमध्ये मॉलिक्युल्स हे एकमेकापासून खूप जास्त अंतरावरती असतात. आणि मग अंतर जर जास्त असेल तर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कमी. अंतर कमी असेल तर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जास्त. गॅसमध्ये अंतर जास्त आहे
म्हणजे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन काय असणार आहे, लेस, कमी आहे. त्यानंतर डिफ्युजन बघा, पुन्हा एकदा तेच उदाहरण सांगतो. उदबत्तीचा वास संपूर्ण रूममध्ये काय येतो, एका कोपऱ्यामध्ये जरी उदबत्ती पेटवलेली असेल तर संपूर्ण खोली भरून त्या उदबत्तीचा वास काय येतो, तर तो गॅस काय होतो, डिफ्यूज होतो, म्हणजे मिक्स होतो. मिक्स होण्याची प्रॉपर्टी असते गॅसमध्ये, म्हणून त्याला म्हणायचं आहे डिफ्युजन. गॅसेस हॅव ए टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्युजन फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर ॲज वेल ॲज फ्रॉम लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर. अँड कॉम्प्रेसिबिलिटी म्हणजे प्रेस करता येणं, दाबता येणं. सॉलिड दाबता येतो का आपल्याला, सॉलिड नाही दाबता येत. समजा हे मी परवाही उदाहरण दिलं होतं, समजा हे डस्टर असेल, मला हे प्रेस करून जर ह्याची तार करायची म्हटलं, पातळ पत्रा करायचं म्हटलं, करता येतो का, नाही. सॉलिडला कॉम्प्रेस करता येत नाही. परंतु गॅस फुगा भरलेला एखादा हवेने फुगा, तर तो फुगा मात्र आपण हाताने प्रेस करू शकतो. त्याला काय म्हणायचं, कॉम्प्रेसिबिलिटी. गॅसेस आर कॉम्प्रेसिबल इन नेचर. दीज आर 6 characteristic properties of gases. See it once again. Gases are lighter in weight as compared with solid and liquid. Gases don't have a fixed shape as well as fixed volume. Molecular distances among the gases are very large. Forces of attraction are very less because molecular distances are large, therefore forces of attraction are less. Gas molecule have a property of diffusion from higher pressure to lower pressure as well as lower pressure to higher pressure, and gases are compressible. That is, by applying the pressure, gas molecules can be compressed and the volume of gas can be decreased. So these are the 6 characteristic properties of gases. Now see the measurable properties of gases. See, what are the measurable properties of gases? Now, measurable properties. Measurable properties of gases. Here also, we have to see in all 6 measurable properties of gas, that is mass, volume, pressure, temperature, density and diffusion. Mass, volume, pressure, temperature, density and diffusion. So let us see it one by one. First property is mass. आता बघा, ह्या प्रॉपर्टीज ऑलरेडी आपण पहिला जो चॅप्टर बघितला, सम बेसिक कन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, त्याच्यामध्ये ह्या प्रॉपर्टीज बघितलेल्या आहेत. परंतु त्या सर्व सबस्टन्सेससाठी बघितलेल्या आहेत. इथं तोच रेफरन्स घेऊन गॅसेससाठी अभ्यासायचे आहेत. बऱ्यापैकी तुमचा हा मेजरेबल प्रॉपर्टीजचा अभ्यास झालेलाच आहे. तेच पुन्हा मी एकदा इथं रिपीट करतो. मास आणि ग्रॅम आपण बघितलं होतं बघा. तिथं मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी कोणती सांगितली होती, मास आणि वेट बघितलं होतं आपण. त्यातलं मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी मास, बिकॉज मास इज द अमाउंट ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन दी सबस्टन्स, and that is always constant, that is not changing from place to place. At each place mass of substance is fixed. But what about weight? Weight is changing. Weight depends on the gravitational attraction as well as amount of matter present in the substance, and gravitational attraction, and that gravitational attraction is different at different places from the center of earth. From the center of earth, gravitational force of attraction is different at different places, and weight depends on that gravitational attraction. Therefore weight is not constant, but mass is constant.
Here we are studying the mass. Mass is more basic property. It is a fundamental property. Mass is nothing but the number of particles or atoms or amount of matter present in a substance. Amount of gas present in a gas is known as the mass of gas. Now mass of one molecule of gas is very much negligible as compared with the total mass of gas. बघा इथपर्यंत मी काय काय सांगितलं की मास ऑफ गॅस म्हणजे काय, तर अमाऊंट ऑफ गॅस प्रेझेंट इन द सबस्टन्स इज मास ऑफ गॅस. अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स किती आहे याला म्हणायचं आहे मास ऑफ गॅस. त्याच्यानंतर अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स मास झालं. वेट आपण पूर्वीच्या चॅप्टरमध्ये बघितलेलं आहे पहिल्या, त्याचा कन्सेप्ट इथं फारसा नाही आहे. वेट हे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळं असतं, कारण ते ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शनवरती अवलंबून असतं. आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन हा प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळा असतो. सेंटर ऑफ अर्थच्या पासून जेवढं डिस्टन्स वेगवेगळं असेल त्या ठिकाणी तो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वेगवेगळा असतो. आपण इथं मास बघतोय, अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स तो काही बदलत नाही, म्हणून याला मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी असं आपण म्हटलेलं होतं. मग एका मॉलिक्यूलचं मास हे टोटल मासपेक्षा एकदम निग्लिजिबल आहे, ते विचारातच घेता येणार नाही, एवढं कमी असतं. द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गॅस इज निग्लिजिबल. मास मोजण्यासाठीचा एक्सपेरिमेंट तुम्हाला माहिती आहे कसं मोजतो. बरं आपण गॅसचं जर मास मोजायचं असेल तर आपण काय करणार, 3 ऑब्झर्वेशन घेणार. समजा सुरुवातीला घेणार मास ऑफ एम्प्टी बलून, मास ऑफ एम्प्टी बलून, एम्प्टी ग्लोब, समजा हे असेल x. त्याच्यानंतर काय घेणार, मास ऑफ बलून फिल्ड विथ एअर, हवा भरायची फुग्यामध्ये आणि त्याचं वजन घ्यायचं, समजा ते झालं y. तर मग तिसरं आपण काय घेणार, मास ऑफ एअर, काय येईल बरं त्याचं उत्तर, y मायनस x लेट दॅट इज इक्वल टू z. हा साधा एक्सपेरिमेंट आहे, तो आपल्याला माहिती आहे. अगदी 4वी-5वी पासून तुम्ही हा एक्सपेरिमेंट बघताय. हवेचं वजन कसं घ्यायचं, कोणत्याही वायूचं वजन कसं घ्यायचं, वायूचं मास कसं घ्यायचं हे आपण बघतोय. सुरुवातीला रिकाम्या फुग्याचं वजन घ्यायचं, ते समजा असेल x. त्याच्यानंतर त्यात हवा भरायची, त्याचं वजन घ्यायचं, समजा ते आलं y. आणि मग त्याच्यावरून जर आपल्याला त्यामध्ये असणाऱ्या हवेचं वजन काढायचं असेल तर काय करायचं, y मायनस x, ते आलं z. म्हणजे z हे काय असतं, तर त्याच्यामध्ये असणाऱ्या वायूचं वजन असतं. हा एक्सपेरिमेंट तुम्ही अगदी 4वी-5वी पासून बघत आहात, तो एक्सपेरिमेंट इथं महत्त्वाचा नाही आहे. व्हॉट इज द युनिट ऑफ मास? युनिट ऑफ मास ऑलरेडी यू हॅव स्टडीड इज नथिंग बट किलोग्रॅम. 1 kilogram will be equal to 10⁻³ gram, where kilogram is SI unit and gram is the CGS unit. Gram is nothing but CGS unit and kilogram is SI unit. So what is 1 gram? 1 gram is equal to how many kilogram? It is 10⁻³ kilogram. दोन्ही प्रकारे हे आपल्याला कन्व्हर्जन करता येतं, किंबहुना ते करता यायला पाहिजे. आपण इथं एका मॉलिक्यूलचं वजन खूप कमी असतं म्हणून काय घेतो, नंबर ऑफ मोल्स घेतो. आणि नंबर ऑफ मोल्सचे फॉर्म्युला आपण बघितलेला आहे बघा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅस इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला झालेला आहे बरं, तो मास इन ग्रॅम डिवायडेड बाय मोलार मास इन ग्रॅम. हे आपण पहिल्या चॅप्टरमध्ये बघितलेलंच आहे. आणखी एक बघितलं होतं, हा एक फॉर्म्युला झाला.
आणखी दुसरा एक फॉर्म्युला बघितला होता, नंबर ऑफ मोल्स कसे काढायचे ते. कारण 1 मोल ऑफ गॅस ॲट STP इज 22.4 लिटर असं म्हटलं होतं. म्हणजे परत तिथं तेच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅस ॲट STP इज इक्वल टू काय बघितलं होतं, व्हॉल्यूम ऑफ गॅस ॲट STP डिवायडेड बाय 22.4 हे एक बघितलं होतं. आणि आणखी एक फॉर्म्युला बघितलेला होता नंबर ऑफ मोल्स काढण्यासाठी. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅस विल बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स ऑफ गॅस डिवायडेड बाय अव्होगाड्रोज नंबर. कारण इथं काय सांगितलं होतं, 1 मोल ऑफ गॅस इज इक्वल टू अव्होगाड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स. एका मोलमध्ये अव्होगाड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स असतात. तर नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स इज इक्वल टू काय येईल, नंबर ऑफ मोल्स मल्टिप्लाइड बाय अव्होगाड्रोज नंबर. म्हणजे अशा प्रकारे आपल्याला नंबर ऑफ मोल्स काढण्यासाठीचे 3 इक्वेशन्स आपण बघितलेली आहेत. 3 इक्वेशन आपण नंबर ऑफ मोल्स कसे काढायचे यासाठी बघितलेले आहेत. त्यावरून आपल्याला मास, गॅसचं मास हे अभ्यासता येतं. हा भाग ऑलरेडी झालेलाच आहे. पुन्हा एकदा इथं मी सांगितलेला आहे, हा भाग तुम्ही व्यवस्थित बघायचा आहे. याच्यावरती या 3 इक्वेशनवरती प्रॉब्लेम्स परीक्षेमध्ये असतात. जरी 6 माही परीक्षेला हा चॅप्टर नसेल तरी पुढं जाऊन पुढच्या परीक्षेला मात्र हा चॅप्टर असेल. त्यावेळेला हा भाग अतिशय महत्त्वाचा आहे.